टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। તો બુલેટિનની શરૂઆતમાં મહત્વના સમાચારો જોઈએ તો ગુજરાત એટીએસે પકડેલા આતંકીઓને લઈને સૌથી મોટો ખુલાસો થયો છે। ગુજરાત એટીએસને મોટી સફળતા મળી છે। એક્યુઆઈએસના આતંકી મોબાઈલમાંથી ખતરનાક વિડીયો મળ્યા। આતંકીઓના મોબાઈલમાંથી ડેટા મેળવવામાં એટીએસને મોટી સફળતા મળી છે। આતંકીઓના બદ ઇરાદાઓનો પર્દાફાશ થયો। 4 આતંકીઓને લઈને ન્યૂઝ કેપિટલ સૌથી મોટો ખુલાસો કરી રહી છે। ભારત વિરુદ્ધ ઓકેલા ઝેરના પુરાવા સામે આવ્યા। તો આતંકીઓએ અનેક પ્રકારની એપ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા। વાતચીત થતાની સાથે જ થોડી જ મિનિટોની અંદર ટેક્સ્ટ ડિલીટ થઈ જાય તે પ્રકારની આ એપ્સ હતી। પરંતુ એટીએસ આતંકીઓથી જ એક પગલું આગળ નીકળી અલ-કાયદાના લોગો અને ફ્લેગ એ દેખાઈ રહ્યા છે। રાષ્ટ્ર વિરોધી, હિન્દુ વિરોધી તેમજ શરિયા લાગુ કરવા માટે પ્રોત્સાહન રૂપે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો શેર કરવામાં આવતા હતા અને ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓકવામાં આવતું હતું। અને આ તમામ જે બાબતો છે તેને લઈને યુવાનોને જેહાદી માનસિકતા અને ઝેર તેમના માનસની અંદર ફેલાવવાનું એક ષડયંત્ર હતું। આતંકીઓના આ બદ ઇરાદાનો જો કે પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। ત્યારે આવો સાંભળીએ પહેલો પુરાવો। जमहूरियत अल्लाह के बागियों का निज़ाम है। जमहूरियत क्योंकि इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने के बाद वजूद में आया और पहली और दूसरी जंग अज़ीम का मकसद खिलाफत के निज़ाम को कायम करना था। आज हमारे मदरसों के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर जमहूरियत के झंडों को उलमा इकराम के ज़रिए से लहराया जाता है। आवाम तो आवाम खवास भी इस फितने के अंदर मुलव्विस हैं। जमहूरियत अल्लाह के बागियों का निज़ाम है। जमहूरियत दज्जाल का निज़ाम है। ये ख़ुद में एक मज़हब है, लेकिन अल्फाज के बदलने से एक आम इंसान तो आम इंसान बल्कि खवास और अहले इल्म भी इससे धोखे में पड़ जाते हैं। मसलन शरीयत के अंदर शराब का पीना, शराब का बेचना और शराब का काम करना हराम है। तो जमहूरी मज़हब के अंदर अल्फाज को बदलने के बाद इसको यूँ कहा जाता है कि शराब का बेचना, शराब का पीना और शराब का कारोबार करना कानूनी है। यानी इसको मजहबी अल्फाज के साथ अगर कहा जाए तो हमारा देश का कानून ये कहता है कि शराब का पीना, शराब का कारोबार करना और शराब का बेचना जायज़ है। इसी तरह अगर शरीयत ये कहती है कि ज़ानी औरत के कोड़े मार के उसको संसार करना ज़रूरी है या हलाल है, गुनाह नहीं है, तो इसी तरह हमारा देश का कानून ज़ानिया को कोड़े लगाकर मारने पर यह कहता है कि ये गैर कानूनी है, यानी ये हराम है। इसी तरह शरीयत अगर ये कहती है कि अल्लाह की राह में लड़ना, जिहाद करना फ़र्ज़ है, तो जमहूरी मज़हब ये कहता है कि जिहाद करना या अल्लाह की राह में लड़ना गैर कानूनी है, यानी हराम है। तो ये ख़ुद में एक मज़हब है जिसको हम इख्तियार करते हैं और आम लोगों ने इसको इख्तियार कर रहा है और लफ्ज़ों के खेल से आम लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, इस्लाम में दाखिल होना तो पूरे के पूरे दाखिल होना, कलमा, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इबादत की लाइन का दीन है। दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है और दीन इस्लाम एक निज़ाम है। इस निज़ाम को कायम करना हम पर फ़र्ज़ है। इस निज़ाम की बात करने पर दुनिया की तमाम ताकतें हमारी दुश्मन हो जाती हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की इजाज़त अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी है, लेकिन अगर जहाँ निज़ाम की बात करी जाए वो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को मस्जिद में बंद करके रखो। निज़ाम से, माशरत से, सियासत से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। તો આપે સાંભળ્યું કે કઈ રીતે ભારત વિરુદ્ધ ઝેર રોકવામાં આવી રહ્યું હતું। આતંકીના મોબાઈલમાંથી ખતરનાક વિડીયો મળી આવ્યા અને આ એક્સક્લુઝિવ વિગતો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે કઈ રીતે એટીએસને એક મોટી સફળતા મળી છે। ધરપકડ બાદ હવે આતંકીઓના મોબાઈલમાંથી ડેટા મેળવવામાં એટીએસને મોટી સફળતા મળી છે।
તો ગુજરાત એટીએસને આ મોટી સફળતા મળી. આતંકીઓએ એ પ્રકારની એપ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા કે જેમાં વાતચીત થવાની સાથે જ થોડી જ મિનિટોની અંદર તેની અંદરનો ડેટા જે ટેક્સ્ટ હોય તે ડિલીટ થઈ જાય. પરંતુ એટીએસ એક ડગલું આગળ નીકળી અને અલકાયદાના જે તમામ જે બાબતો જે છે, જે કંઈ પુરાવા જે મળ્યા છે, એ તમામ એક પછી એક અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. આઉટપુટ એડિટર જીગર આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. જીગર, આ એક મોટો ખુલાસો જે છે અને એટીએસ દ્વારા એક મોટી સફળતા મળી છે. આતંકીઓની પહેલા ધરપકડ, હવે તેમની પાસેથી જે મોબાઈલ જપ્ત કરવામાં આવ્યા, મોબાઈલના ડેટામાંથી પણ એક મોટો ખુલાસો થયો છે. બિલકુલ, જે દર્શકો અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે તેમને કહી દઈએ કે ગુજરાતમાંથી જે આખું એક નેક્સસ ચાલતું હતું આતંકવાદીઓનું, ખાસ કરીને અમદાવાદ અને અરવલ્લીના મોડાસાથી, ફરી એક વખત દર્શકોને એ ઓડિયો ક્લિપ સંભળાવીએ, ત્યાર પછી એ મુદ્દા પર વિગતે વાત કરીશું, કારણ કે આ ચોંકાવનારી હકીકત આપણી સામે આવી છે અને જે વિગતો અત્યારે મળી રહી છે એની અંદર એક પુરાવા છે. એ પુરાવા જે દેશ વિરોધી કૃત્ય કરનારા લોકોની અંદર, તેમના મનની અંદર કયા પ્રકારનું ઝેર રોકવામાં આવતું હતું, એ પુરાવાની આ વિગતો છે. એક ઓડિયો ક્લિપ અમે આપને આગામી કલાકોમાં સંભળાવીશું. આપ પણ સાંભળશો તો આપને પણ ખ્યાલ આવશે કે તમારી બાજુમાં રહેતો કોઈ વ્યક્તિ જો આતંકી કોઈ સંગઠન સાથે જોડાઈને આટલો બધો સક્રિય થઈ જતો હોય તો તેના ઈરાદા કેવા પ્રકારના હોઈ શકે. પીસીએનની ટીમને કહીશું કે સૌથી પહેલી જે ઓડિયો ક્લિપ પણ આપણે બતાવી એ ફરી એક વખત પ્લે કરીએ, ત્યારબાદ એના પર વિશ્લેષણ કરીશું. जमहूरियत अल्लाह के बागियों का निज़ाम है. जमहूरियत क्योंकि इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने के बाद वजूद में आया और पहली और दूसरी जंग अज़ीम का मकसद खिलाफत के निज़ाम को कायम करना था. आज हमारे मदरसों के अंदर, तमाम मुल्कों के अंदर जमहूरियत के झंडों को उलमा इकराम के ज़रिए से लहराया जाता है. आवाम तो आवाम, खवास भी इस फितने के अंदर मुलव्विस हैं. जमहूरियत अल्लाह के बागियों का निज़ाम है. जमहूरियत दज्जाल का निज़ाम है. ये ख़ुद में एक मज़हब है, लेकिन अल्फाज के बदलने से एक आम इंसान तो आम इंसान, बल्कि खवास और अहले इल्म भी इससे धोखे में पड़ जाते हैं. मसलन शरीयत के अंदर शराब का पीना, शराब का बेचना और शराब का काम करना हराम है. तो जमहूरी मज़हब के अंदर अल्फाज को बदलने के बाद इसको यूँ कहा जाता है कि शराब का बेचना, शराब का पीना और शराब का कारोबार करना कानूनी है. यानी इसको मजहबी अल्फाज के साथ अगर कहा जाए तो हमारा देश का कानून ये कहता है कि शराब का पीना, शराब का कारोबार करना और शराब का बेचना जायज़ है. इसी तरह अगर शरीयत ये कहती है कि ज़ानी औरत के कोड़े मार के उसको संसार करना ज़रूरी है या हलाल है, गुनाह नहीं है, तो इसी तरह हमारा देश का कानून ज़ानिया को कोड़े लगाकर मारने पर यह कहता है कि ये गैर कानूनी है, यानी ये हराम है. इसी तरह शरीयत अगर ये कहती है कि अल्लाह की राह में लड़ना, जिहाद करना फ़र्ज़ है, तो जमहूरी मज़हब ये कहता है कि जिहाद करना या अल्लाह की राह में लड़ना गैर कानूनी है, यानी हराम है. तो ये ख़ुद में एक मज़हब है जिसको हम इख्तियार करते हैं और आम लोगों ने इसको इख्तियार कर रहा है और लफ्ज़ों के खेल से आम लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, इस्लाम में दाखिल होना तो पूरे के पूरे दाखिल होना. कलमा, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इबादत की लाइन का दीन है. दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है और दीन इस्लाम एक निज़ाम है. इस निज़ाम को कायम करना हम पर फ़र्ज़ है. इस निज़ाम की बात करने पर दुनिया की तमाम ताकतें हमारी दुश्मन हो जाती हैं. नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की इजाज़त अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी है, लेकिन अगर जहाँ निज़ाम की बात करी जाए वो कहते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को मस्जिद में बंद करके रखो. निज़ाम से, माशरत से, सियासत से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है. બિલકુલ, તો આ એક જે ઓડિયો ક્લિપ અત્યારે આપણે સંભળાવી રહ્યા છે, આવી એક નહીં અનેક ઓડિયો ક્લિપ ગુજરાત એટીએસના હાથે લાગી છે અને જેની અંદર જમહુરિયત એટલે કે પોતાની કોમને કેવી રીતે એ લોકો આ પ્રકારના સોશિયલ મીડિયા જે ગ્રુપ બનાવ્યા આવ્યા હતા એની અંદર કયા પ્રકારની સ્થિતિ હતી અને એની અંદરથી લોકો સુધી પહોંચવા માટે એક આ પ્રકારનું એક નેક્સસ ચાલતું હતું. બીજું કે આખા ઘટનાક્રમની અંદર આપણે જોઈએ તો જે રીતે જમહુરિયતનું નામ લેવામાં આવી રહ્યું છે,
જે રીતે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને આ જે AQIS આખું એટલે કે અલકાયદા ઇન્ડિયા આખું જે મોડ્યુલ છે એની અંદર અરવલ્લીના મોડાસાનો એક યુવક કે જેની ઉંમર 20 થી 25 વર્ષની છે, એ યુવક આ પ્રકારના નેક્સસ સાથે સંકળાય છે, પરિવારને ખ્યાલ નથી હોતો અને એ ધીરે ધીરે આગળ વધે છે. આ ફક્ત એક ઓડિયો ક્લિપ હજુ આપણે સાંભળી છે. બીજી ઓડિયો ક્લિપ અમે આપણે સંભળાવીશું જેની અંદર એક પુરાવા ગુજરાત ATS ના હાથ લાગ્યા છે. ગુજરાત ATS આ આતંકીઓ કરતા એક ડગલું વધારે આગળ છે, કારણ કે તેમને જે એપ્લિકેશન બનાવી હતી, તેમની પાસે જે પુરાવા હતા, એ તમામ પુરાવાઓ અત્યારે ન્યૂઝ કેપિટલ પાસે છે. અને એક ઓડિયો ક્લિપ અમે આપને સંભળાવીશું, એક વિડીયો બતાવીશું કે જેની અંદર અલ કાયદાના ઝંડા પણ તમે જોઈ શકશો. એટલે કે આ એક એવો ખુલાસો થયો છે કે જેની અંદર એક મોટી સફળતા ગુજરાત ATS ને મળી છે. પીસીઆરની ટીમને કહીશું બીજી ઓડિયો ક્લિપ પ્લે કરે, જેની અંદર કેવી રીતે આ આતંકવાદીઓ જે રોકતા હતા સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપની અંદર, કેવી રીતે આખું એક નેક્સસ ચાલતું હતું દેશની અંદર. એટલે કે તમે વિચાર કરો કે અરવલ્લીનું મોડાસા જેવું એક નાનું શહેર ને ત્યાંથી લઈને છેક આખા દેશ સુધી, તમે દિલ્હીથી નોઈડા, નોઈડાથી અમદાવાદ અને એ ફતેવાડી વિસ્તારમાં રહેતો એક યુવાન જ્યારે આ પ્રકારના અલકાયદા જેવા એક આતંકી મોડ્યુલનો સભ્ય બની જાય, સક્રિય સભ્ય બની જાય અને ઓનલાઈન આખા પ્લેટફોર્મ પર લોકોને જ્યારે જોડવાનું કામ કરતો હોય, ત્યારે ચોક્કસ એ સૌથી મોટો એક સવાલ પણ ગુજરાત ATS ની મોટી સફળતા. પીસીઆરની ટીમને કહીશું બીજી ઓડિયો ક્લિપ, બીજો એક પુરાવો બતાવીએ જેથી ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે આ આતંકવાદીઓ જેમની ઉંમર 20 થી 25 વર્ષની છે, તે કેવી રીતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પોતાના અલગ એક પ્લેટફોર્મથી એ પ્રકારની એપ્લિકેશન બનાવી હતી કે મેસેજ ફક્ત 10 સેકન્ડની અંદર, કોઈ પણ કન્વર્ઝેશનનો મેસેજ હોય એ 10 સેકન્ડની અંદર ત્યાંથી ડિલીટ થઈ જાય. એટલે કે કયા પ્રકારનું એક આખું નેક્સસ ચાલતું હતું એની એક વિગતો અત્યારે તમે ન્યૂઝ કેપિટલ પર એક્સક્લુઝિવ જોઈ રહ્યા છો. પીસીઆરની ટીમને કહીશું કે બીજી ઓડિયો ક્લિપ પ્લે કરે. मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, आप अपने जहनों से ये ख्याल निकाल दीजिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है. ये जब चाहे हमें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे. अपने अल्लाह की कुव्वत पर भरोसा कीजिए. ये जमीन तुम्हारे अल्लाह की है, बिरहमन के बुतों की नहीं. इस जमीन पर आपने सदियों हुकूमत की है, लेकिन आज ये कमजोरी, ये ज़ौफ, ये मजबूरी और गुलामी क्यों है? इसकी वजह तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी. फरमाया इज़ा तबायअतुम बिल-ईना व अख़ज़तुम बिअज़नाबिल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़र व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम अय इला जिहादिकुम. कि जब तुम कारोबार में पड़ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही कारोबार बन जाएगा और तुम ज़राअत पर राजी हो जाओगे, गाय की दुम पकड़ कर बैठ जाओगे, यानी जिहाद छोड़ दोगे, जिहाद को खैर बात कह दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसी जिल्लत मुसल्लत फरमाएगा जो उस वक्त तक नहीं हटेगी जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ न लौट आते, यानी अपने जिहाद की तरफ न लौट आए. ऐ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, इन बुज़दिलों को बता क्यों नहीं देते कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान ही में रहेगा और मुसलमान बनकर रहेगा, एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर रहेगा. मुसलमानों को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद सफ़े हस्ती से मिट गए. सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में मुसलमानों को मिटाने आया, खुद मिट कर रह गया, तारीख का हिस्सा बन गया. अमेरिका अफगानिस्तान में इस्लाम के रखवालों को खत्म करने आया, आज शिकस्त की जिल्लत उसका मुकद्दर बनी है. वापसी के बहाने भी उसको नहीं आ रहे. कभी कहता है अलकायदा भी मौजूद है, अलकायदा बड़ी मजबूत है, अलकायदा से खतरा है, कभी कोई बहाने करता है. इराक और शाम, सोमालिया और यमन में अल्लाह के शेर तमाम दुनिया की ताकतों को मिलकर मार रहे हैं. तुम हिंदुस्तान में 35 करोड़ से ज्यादा हो, तुम्हारे पास हिंदुस्तान का बेहतरीन इलाका मौजूद है, मुल्क के हर सूबे में तुम्हारी आबादियां हैं. अगर हाथों में सिर्फ चाकू और तलवार लेकर भी निकल खड़े हो तो तारीख गवाह है ये बुज़दिल हिंदू तुम्हारे मुकाबले ठहर नहीं सकता. इसकी फितरत और तबीयत को समझने की कोशिश कीजिए. ये पिटते हुए दुश्मन को मजीद पीटता है, कमजोर दुश्मन के खिलाफ ये शेर बन जाता है और फिर इस पर इतना जुल्म करता है कि कभी वो उठने के काबिल ना रह सके. इस हिंदू ने हिंदुस्तान की कदीम जातों, जिसको इसने आज नीची जातों में तब्दील कर दिया, इनके साथ यही मामला किया. ये वो कमीन दुश्मन है जो शराफत और अखलाक को नहीं समझता, लेकिन जब कोई इसको मारना शुरू कर दे, इस पर गालिब आ जाए, तो ये इसके कदमों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगने लगता है. अल्लाह ताला ने ऐसे दुश्मन के बारे में फरमाया कैफ व इन यज़हरु अलैकुम ला यरक़ुबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा. इनके साथ तुम्हारा मुआहदा किस तरह हो सकता है कि अगर तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाए तो तुम्हारे बारे में न किसी मुआहदे का ख्याल
ख्याल करे, न किसी ताल्लुकदारी का ख्याल करे। ये वो दुश्मन है जब तुम पर गालिब आ जाए तो न पड़ोसी का ख्याल करता है न दोस्ती का, बल्कि फसादात की तारीख गवाह है कि मुसलमानों को इनके पड़ोसी हिंदुओं ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया और वही धोखा देते रहे। तुम्हारा कुरान इनके मकर से, इनकी चालों से तुम्हें खबरदार कर रहा है। युरदूनकुम बिअफवाहिहिम, ये तुम्हें सिर्फ अपनी जबान से राजी करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बयानात देकर, हिंदुस्तान के सेकुलर होने के दावे करके, आईन और संविधान से धोखा देकर, इन फसादात को रियासत के बजाय हिंदू फिरका परस्त तंजीमों की साजिश कहकर ये तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, या सरकारी मौलवियों के जरिए मीठे मीठे बयानात दिलवाकर। हालांकि ये सब एक है। हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ होता है, इनमें रियासत और इसके इदारे बराबर के शरीक होते हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि यूं हाथों में छुरे लेकर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटता रहे। हम कहते हैं कि अगर मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुस्तान की रियासत शरीक नहीं, तो फिर मुसलमान नौजवानों को भी फसाद के दौरान उसी तरह खुली छुट्टी दी जाए जैसे हिंदू बलवाइयों को दी जाती है। फिर दुनिया देखेगी कि हिंदू कितना बहादुर है और हिंदुस्तान का मुसलमान कितना बहादुर। ये तलवार और डंडों से भी अपनी इज्जतों का दिफा करना जानता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा होता है कि एक तरफ हिंदू बलवाइयों को रियासती इदारों की सरपरस्ती हासिल होती है, दूसरी जानिब मुस्लिम अक्सरियती महलों के बाहर पुलिस कर्फ्यू लगाकर खड़ी हो जाती है ताकि कोई मुसलमान घर से न निकल सके। अल्लाह ताला तुम्हें इनकी चालों और मक्कारियों से बाखबर कर रहा है। युरदूनकुम बिअफवाहिहिम, ये मीठे बयानात और झूठे कमीशन बनाना तुम्हें ठंडा रखने की चालें हैं, लिहाजा इनके बयानात पर ना जाइए, ये धोखे के सिवा कुछ नहीं। इनके दिल की हालत कुरान बयान करता है, वताबा कुलूबुहुम व अक्सरुहुम फासिकून, कि इनके दिल इस जबान के खिलाफ है और इनमें के अक्सर कमीन किस्म के दुश्मन हैं। इनके दिलों में इस्लाम की नफरत है, इनके दिल कुरान की नफरत से भरे हैं। इनका बस नहीं चलता, वरना इनकी दिली ख्वाहिश तो यह है कि तुम्हें मलिया मेट कर दे और हिंदुस्तान से तुम्हें निकाल बाहर कर। તો આની અંદર તમે એક એક શબ્દો જો સાંભળશો, એક એક વ્યક્તિની જે વાત તમે સાંભળશો તો એના પરથી એક ખ્યાલ આવશે। એક કોલમની અંદર છેલ્લે તમે જો પીસીઆરની ટીમને કહેશે કે ઓડિયો ક્લિપના અંશો એક પ્લેટ બતાવે, જેથી શરિયત યા શહાદત એવું એક લખેલું છે કે તમારે શરિયત જોઈએ છે કે પછી શહાદત વરવી છે, અને એની અંદર જે ઝેર ઓકવામાં આવ્યું છે, આતંકીઓ જે ઓકેલા ઝેરના પુરાવા છે, તે કુરાનનો હવાલો આપીને કહી રહ્યા છે કે જે રીતે જો તમે અત્યારે જાગૃત નહીં થાઓ તો આ પ્રકારની સ્થિતિ આવનારા સમયમાં થશે। અફઘાનિસ્તાનનું નામ લેવામાં આવી રહ્યું છે, જેટલા પણ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રો છે તેનું નામ લેવામાં આવી રહ્યું છે, અને જે રીતે સોશિયલ મીડિયાની અંદર એટલે કે અલગ અલગ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી એ લોકો સુધી મેસેજ કન્વે કરતા હતા કે જો ભારતના અંદર મુસ્લિમોની સ્થિતિ કયા પ્રકારની છે, જો મુસ્લિમોને આ સ્થિતિ રહી તો આગામી સમયમાં મુસ્લિમોની સ્થિતિ આના કરતા પણ વધારે ખરાબ થશે। એટલે કે રિસરનું આ જે ઓડિયો ક્લિપ છે, આ જે સંદેશાઓ છે, આ જે મેસેજ છે એ વાયરલ કરવાનો પ્રયત્ન એટલો કે તમે વિચાર કરો કે સૈફુલ્લાહ જે અહીંયા બેઠતો હોય મોડાસાની અંદર, એક નાના એવા શહેરની અંદર, એક ફતેવાડીની અંદર અમદાવાદનો એક યુવક જે આતંકી મોડ્યુલ સાથે સંકળાઈ જાય છે, અને એના જે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી એક ખાસ પ્રકારની એપ્લિકેશનથી એ લોકો સુધી આ પ્રકારના મેસેજ કન્વે કરે છે, અને સૌથી કહે છે કે જો તમે આ પ્રકારની સ્થિતિનો સામનો અત્યારે કરો છો તો આના કરતા પણ વધારે વિપરીત સ્થિતિ આગામી સમયમાં થઈ શકે છે। એટલે કે એક એક શબ્દો સમજવા જેવા છે, એક એક વાત પુરાવા રૂપે જે સામે આવી છે એ પણ સમજવા જેવી છે, કારણ કે આ આતંક સામે આ જે એક્શન ગુજરાત એટીએસ લીધું છે ને એની અંદર જે પુરાવા હાથ લાગ્યા એના આધારે આ હકીકતો સામે આવી છે। તેની અંદર હથિયારોની વાત થઈ રહી છે, તેની અંદર જડબાતોડ જવાબ આપવાની વાત થઈ રહી છે, તેની સામે સરકાર વિરુદ્ધ જે પ્રકારના કરવામાં આવી રહ્યા છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને આખી એક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એટલે ન માત્ર ગુજરાત, ન માત્ર ભારત, ન માત્ર આસપાસના જે વિસ્તારો હોય ત્યાં આખા આ વર્લ્ડ વાઇડ કેવી રીતે ગુજરાતની અંદરથી અથવા તો દિલ્હી, નોઈડા, અમદાવાદ અથવા તો મોડાસામાંથી કેવા પ્રકારે એકજૂટ જે આતંકવાદીઓનું આખું એક ગ્રુપ છે કે જેમની ઉંમર 20 થી 25 વર્ષના યુવાનો છે, અને તે કહી રહ્યા છે કે આખા આ નેક્સસની અંદર આ એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા, કારણ કે આ ઓડિયો ક્લિપ છે, આ એક પુરાવા છે, આ એકાઉન્ટ છે જેના થકી આ પ્રકારની માહિતી અત્યાર સુધી લોકોના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, તેમને બનાવેલી ચેનલમાં, તેમને બનાવેલા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, તેમના ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં, અલગ અલગ જેટલા પણ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ છે એ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મથી આ વિગતો શેર કરવામાં આવતી હતી। બીજું કે રાષ્ટ્ર વિરોધી, હિન્દુ વિરોધી તેમજ શરિયા લાગુ કરવા માટે પ્રોત્સાહન રૂપે આ વિડીયો શેર કરવામાં આવતા હતા, આ ઓડિયો ક્લિપ શેર કરવામાં આવતી હતી, અને એની અંદરથી જેટલી પણ હકીકતો સામે આવી છે એ ચોક્કસ કંઈ બતાવે છે કે આ લોકોના ઈરાદા કેવા પ્રકારના હતા। દેશ વિરોધી આખું ષડયંત્ર, અને આ ષડયંત્રને અંજામ આપવામાં તેમની કયા પ્રકારની ભૂમિકા હતી। બીજું કે જે રીતે એક
જે જેહાદી જે આખું નેક્સસ ફેલાવવાનું કામ હતું એ શું કામ ફેલાવવામાં આવતું હતું એ પણ એક આખો મુદ્દો છે. જે લોકો સુધી આ જે વિડીયો અથવા તો ઓડિયો ક્લિપ પહોંચી હોય તમને એમ થતું હશે કે શા માટે આ પ્રકારના સાહિત્યને આ પ્રકારના જેટલા પણ પુરાવાઓ છે એને આ લોકો અલગ અલગ ગ્રુપમાં શેર કરતા હતા. એટલે ગુજરાત એટીએસને જે પુરાવા મળ્યા છે કદાચ આ હકીકત અત્યાર સુધી આપણી સામે આવી નથી, પણ હવે ગુજરાત એટીએસના હાથે જેટલા પણ પુરાવા રાખ્યા એની અંદર એટલું સ્પષ્ટ છે કે આ લોકો અત્યાર સુધી કેટલા ગ્રુપમાં લોકો સુધી પોતાનો આ અવાજ એટલે કે આતંકી જાળ કેવી રીતે ફેલાવી ચૂક્યા છે એનો આ જીવતો જાગતો પુરાવો છે. આ બતાવવાનો ઉદ્દેશ અમારો એટલો જ છે કે તમારી આસપાસ, કારણ કે સૈફુલ્લાહ પણ એના ઘરના પરિવારજનોને પણ ખબર ન હતું કે કુરેશી રાત્રે ફર્નિચરની દુકાનમાંથી કામ કરીને આવીને રાત્રે 2 કલાક મોબાઈલમાં કોની સાથે વાત કરે છે, મોબાઈલ લઈને ક્યાં જતો રહે છે. તમને પણ એમ થતું હશે કે શા માટે આ પ્રકારના તસવીરો અથવા તો આ પ્રકારના ઓડિયો ક્લિપ બતાવવા, પણ આ પ્રકારના ઓડિયો ક્લિપ એટલા માટે બતાવવા જરૂરી છે કારણ કે એની અંદર તર્ક છે, એની અંદર વિશ્લેષણ છે અને વિશ્લેષણ એ પ્રકારનું છે કે જો આજે આ વાત હજુ પણ છુપાવી રાખીશું તો આવનારા સમયમાં હજુ પણ આના કરતા વધારે આતંકીઓ ઝેર ઓકતા થશે. અને એટલા જ માટે આ સંવાદ, આ તસવીરો જેટલી પણ અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે એનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ એટલો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો દેશ વિરોધી કૃત્ય કરતો હોય, જો દેશની જે સંસ્કારો અથવા તો તેની સંસ્કૃતિ પર જ્યારે સવાલ ઉઠાવતો હોય ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે આતંકવાદી ષડયંત્ર સાથે સંકળાયેલો હોય તેના આ પુરાવા જગજાહેર કરવા જરૂરી છે. ને એટલા જ માટે સ્ક્રીન પર અત્યારે સૌથી પહેલા આપ જોઈ રહ્યા છો એક્સક્લુઝિવ તસવીરો, એક્સક્લુઝિવ આ ઓડિયો ક્લિપ અને વિડીયો પણ તમે આપને થોડી વાર બતાવીશું કે જેની અંદર આપને પણ ખ્યાલ આવશે. આ તસવીરો એ આતંકવાદીઓની છે કે જેમની ઉંમર હજુ 20 થી 25 વર્ષની છે, પણ તેમના આકાઓના ઈશારાથી તે કયા પ્રકારે આખું એક નેક્સસ ચલાવતા હતા એના આ જીવતા જાગતા પુરાવા છે. જે ઓડિયો ક્લિપ આપે સાંભળી એ ગુજરાત એટીએસના હાથે લાગી છે અને ગુજરાત એટીએસ જે તપાસ કરી અને એના મૂળ સુધી પહોંચી અને એના મૂળ સુધી પહોંચ્યા બાદ એ હકીકત સામે આવી કે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આ પ્રકારનું એક નેક્સસ ચાલતું હતું. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ જે રીતે ગતિવિધિ તેજ થઈ હતી, નડિયાદનો આપને કિસ્સો યાદ હોય કે એની અંદર 2 યુવકો કેવી રીતે ઓપરેશન સિંદૂરને જે પાર પાડ્યું ત્યારબાદ કેવી રીતે એમણે આ પ્રકારનું ઝેર રોક્યું હતું, એવી જ પેટર્ન એ જ રીતે. અને આ ખાસ ચિંતાનો વિષય એ છે કે નાના એવા ટાઉનમાં આતંકીઓ પોતાની એક જાળ બિછાવીને ફેલાઈને બેઠા છે અને આવનારા સમયમાં એ ચોક્કસ એક મોટું ચિંતાનું કારણ હશે. અને એ જાગવાની જરૂર એટલા માટે અને એ દિશામાં ગુજરાત એટીએસ, ગુજરાત પોલીસ પણ કાર્યવાહી કરી છે. બીજી એક ઓડિયો ક્લિપ એ અમે આપને બતાવીશું, એ આપને સંભળાવીશું, જેના પરથી આપને એ ખ્યાલ આવશે કે અત્યાર સુધી આ પ્રકારનું જેહાદી ઝેર કેટલાય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ લોકો શેર કરતા રહ્યા. તેમના અલગ અલગ કેટલા ગ્રુપ બન્યા છે, ઇન્સ્ટાગ્રામની ચેનલ કેટલી હતી, ટેલિગ્રામની ચેનલ કેટલી હતી, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ક્યાં ક્યાં મેસેજ ગયા, યુટ્યુબના માધ્યમથી તેમણે કઈ કઈ જગ્યાએ પોતાના સંદેશા પહોંચાડ્યા, દેશ અને દુનિયાભરમાં કેવી રીતે આખું એક નેક્સસ ચલાવ્યું એની વિગતો અત્યાર સુધી જે સામે આવી છે. અને એ વિગતોના આધારે હવે તમામ ગ્રુપની ચકાસણી છે, જે જગ્યાએ ઓડિયો અથવા તો વિડીયો પહોંચ્યા છે એ જગ્યાએ તપાસ થશે અને એની અંદરથી જેટલી પણ હકીકતો સામે આવશે. 14 દિવસના રિમાન્ડ પર છે આ ચારે આતંકવાદીઓ અને ચારે આતંકવાદીઓની પૂછપરછમાં એક બાદ એક ખુલાસા થશે. પણ અત્યારે સૌથી મોટા સમાચાર ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત પર તમે જોઈ રહ્યા છો કે આતંકીઓના બદ ઇરાદાઓના વિડીયો અને ઓડિયો ક્લિપ સામે આવી છે અને એની અંદર કયા પ્રકારનું તે ઝેર ઓકતા હતા એની હકીકત અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. ક્યાંય જતા નહીં, વધુ એક ઓડિયો ક્લિપ પીસીઆરની ટીમને કહીશું કે એ બતાવે, એ સંભળાવે, જેના પરથી ખ્યાલ આવે કે કયા પ્રકારની આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપવાનો આ આતંકવાદીઓનો ઈરાદો હતો. नबी ने सहाबा से वादा किया था कि मेरी उम्मत की एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी, हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे. अल्लाह के नबी ने बिशारत दे दी थी और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, निसाई शरीफ की रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी आई है, सनद हसन से मरवी है, वअदना रसूलुल्लाह गज़वत अल हिंदी, अल्लाह के नबी ने हमसे वादा किया कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा. हमने पूछा अल्लाह के नबी अगर इस जिहाद को हम पाले तो क्या करे? फरमाया सारा माल कुर्बान कर देना, अपनी जान भी कुर्बान कर देना. आका हमें मिलेगा क्या? सारी जान भी कुर्बान कर दे, माल भी कुर्बान कर दे, क्या मिलेगा? फरमाया जो तुम में से गाजी बन के आएगा वो जहन्नम से निजात पाएगा और जो शहीद होगा वो अफजल तरीन शुहदा में से होगा.
અહીં શહીદીની વાત છે, અહીં જે કુરબાનીની વાત થઈ રહી છે અને શરિયત અને શહાદતની વાત થઈ રહી છે. એટલે કે જે શબ્દો અત્યાર સુધી તમે સાંભળ્યા એ શબ્દોનો આધાર એ પ્રકારે છો કે જેવી રીતે જેહાદી આખું એક ઝેર ફેલાવાનું કાવતરું થઈ રહ્યું છે અને આ જેહાદી ષડયંત્ર હેઠળ જેટલી પણ ગતિવિધિ અત્યાર સુધીમાં સામે આવી અને આ સફળતા એ ગુજરાત ઇતિહાસ માટે એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ કારણ કે આજે આ જે યુવાનો કે જેમની ઉંમર કમાવાની છે, જેમની ઉંમર ભણવાની છે, જેમની ઉંમર ઘરનો આધાર બનવાની છે, એ ઉંમરમાં આ આતંકવાદીઓ કેવી રીતે એક્ટિવ થઈને આ પ્રકારના જેહાદી ષડયંત્રોને અંજામ આપતા હતા. અવાજ કદાચ એમનો ન હોઈ શકે, અવાજ એમના આકાઓનો હોઈ શકે જે પાકિસ્તાન અથવા તો બાંગ્લાદેશ, કારણ કે અલ કાયદા ઇન્ડિયાનું જે ફંડિંગ છે એ વિદેશોમાંથી આવતા હોવાના પણ જે સમાચાર હતા. બીજું કે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની અંદર કેવા પ્રકારે આ પ્રકારના આતંકવાદી સંગઠનને પ્રોત્સાહન આપવાની જે કામગીરી હતી એ થતી આવી છે અને આવા અનેક પુરાવા અત્યાર સુધીમાં આપણી સામે આવી ચૂક્યા છે. પણ આ ઘટનાક્રમ વચ્ચે ચોક્કસ આ જે ઓડિયો ક્લિપ, આ જે સંદેશ, આ જે તસવીરો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો એ ખરેખર આ જેહાદી ષડયંત્રની એક સૌથી મોટી ચાલ અને આ ચાલનો પર્દાફાશ ગુજરાત ઇતિહાસે કર્યો છે. ફરી એક વખત ગુજરાત ઇતિહાસનું નામ એટલા માટે લેવું જોઈએ કારણ કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી રડાર પર હતા આ તમામ લોકો, તેમની ગતિવિધિ પર ગુજરાત ઇતિહાસની નજર હતી. જો આજે ન પકડાયા હોત તો આવતીકાલે કોઈ મોટી ઘટના થાત એ વાત પણ નક્કી હતી. પણ એ પહેલા કોઈ મોટી ઘટનાને અંજામ આપે, દેશ વિરોધી કાવતરાને તે અંજામ આપે એ પહેલા ગુજરાત ઇતિહાસને આ સૌથી મોટી સફળતા મળી. અત્યાર સુધીમાં તમે 3 ઓડિયો ક્લિપ સાંભળી, 3 ઓડિયો ક્લિપની અંદર આપે પણ માર્ક કર્યું હશે કે કેવી રીતે આખું એક જેહાદી ઝેર ફેલાવવાનું જે ષડયંત્ર ચાલતું હતું એના એક પુરાવા ગુજરાત ઇતિહાસના હાથે લાગ્યા છે. કેટલાય એવા ગ્રુપ છે કે જેની અંદર આ ચારેય લોકો એક્ટિવ હતા. કોઈક એડમિન હતું, કોઈક એ ગ્રુપને પુશ કરતો હતો. દેશ અને દુનિયાભરના દેશો કે જે જગ્યાએ હિન્દુઓની વસ્તી છે, જે જગ્યાએ હિન્દુ વધારે પ્રમાણમાં છે એ વિસ્તારોની અંદર મુસ્લિમો જે રહેતા હતા તે મુસ્લિમોને કેવી રીતે પોતાના આ ગ્રુપમાં જોઈન કરવા, તેમની અંદર કેવી પ્રકારનું ઝેર ભેળવવું, તેમને કેવી રીતે આ પ્રકારના કાવતરાઓની અંદર સામેલ કરવા, આ તમામ હકીકતો આ એ પુરાવા છે. એના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ એક ચોંકાવનારી હકીકત જે સામે આવી છે, જે અત્યાર સુધી કોઈકના સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામની ચેનલમાં, ટેલિગ્રામના ગ્રુપમાં અત્યાર સુધી જે વાયરલ થતા હતા એ કયા પ્રકારના સંદેશાઓ હતા એ બતાવવા પણ જરૂરી હતા. અને એટલા જ માટે અમે આપને આ સમાચાર બતાવી રહ્યા છે. અમારો ઈરાદો દેશ વિરોધી જેટલા પણ લોકો કાવતરું કરે છે, દેશ વિરોધી જેટલા પણ લોકો ષડયંત્ર કરે છે, દેશ વિરોધી જેમની માનસિકતા આ પ્રકારની છે, આતંકવાદી ગતિવિધિ કરે છે, તેમની સામે અવાજ બુલંદ કરવાનો છે. અને એટલા જ માટે આ તસવીરો, આ દ્રશ્યો, આ એ ઓડિયો ક્લિપ અને આ વિડીયો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. વધુ એક પુરાવો અમે આપને બતાવીશું. આ પુરાવો આપ સાંભળશો તો આપને પણ થશે કે કેવી રીતે તમારી ગામમાં રહેતો, તમારી શેરીમાં રહેતો, તમારી બાજુમાં રહેતો, તમારા ઘરે કામ કરવા આવતો, તમારા ઘરનું જે ફર્નિચરનું કામ કરવા આવતો હોય અથવા તો એસીની સર્વિસ કરવા આવતો હોય અથવા તો તમારા ઘરે ફર્નિચરનું કામ પણ કરી ગયેલો હોય એ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના પરિવારની જાણ બહાર આ પ્રકારના આતંકવાદી ગતિવિધિ સાથે સંકળાય, આ પ્રકારના મોડ્યુલ સાથે એક્ટિવ થાય, આ પ્રકારની ગતિવિધિને અંજામ આપે ત્યારે ચોક્કસ સમાજ માટે આ સૌથી મોટું ચિંતાનું કારણ છે. અને આજે નહીં જાગીએ તો આવનારો સમય પણ એ ચિંતા માટે ચોક્કસ જગાવનારો હશે. પણ આ તમામ ઘટનાક્રમ વચ્ચે ગુજરાત ઇતિહાસની આ સફળતા, જેની અંદર દિલ્હી, નોઈડા, અમદાવાદનો ફતેવાડી વિસ્તાર અને અરવલ્લીના મોડાસાથી જે આતંકવાદીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે એ આતંકવાદીઓના જે ઇન્સ્ટાગ્રામ હતા, જે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ હતા અથવા તો તેમણે બનાવેલી જેટલી પણ સાઇટ હતી એના પરથી આ પુરાવા હાથ લાગ્યા છે. ચોથો એ પુરાવો આપ સાંભળશો તો આપ પણ હેરાન થઈ જશો. दारा साहब की जानिब से पेश खिदमत है मुजाहिद आलिम दीन मौलाना आसिम उमर दामद बरकातुहुम का मुसलमानान हिंदुस्तान के नाम पैगाम बउनवान तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है. शाही ओड़ा कैद से परिंदों को बताकर, शाही ओड़ा कैद से परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खून में नहाकर, बाजू पे भरोसा है तो फिर भीख न मांगो, बाजू पे भरोसा है तो फिर भीख न मांगो, पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर. क्या अब सरजमीन दिल्ली की कोख से कोई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा नहीं होता?
जो मुसलमान हिंद को खिलाफत का भूला हुआ सबक याद दिलाकर जिहाद पर खड़ा कर सके? क्या बालाकोट में खाको खून में लथपथ हो जाने वाली जमात का अब कोई वारिस नहीं बचा जो कुफरिया निजाम के मुकाबले उठकर जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखता हो? क्या यूपी में अब कोई एक माँ भी ऐसी नहीं जो अपने बच्चों को वो लोरियां दे सके जिसे सुनकर नौजवान बाजारों, तफरीह गाहों और खेल के मैदानों का रुख करने के बजाय शामली के मैदान तैयार कर सके? क्या शेखुल हिंद के वारिसीन हिजरत और जिहाद को अपनी जिंदगियों से हमेशा के लिए निकाल चुके? क्या सरजमीन बिहार इस कदर बंजर हो चुकी कि मुजाहिदीन अजीमाबाद जैसी एक जमात भी तैयार करने के काबिल ना रही? और अर्ज बंगाल को किस काफिर की नजर लगी कि अरसा हुआ अब किसी सराजुद्दौला को देखे तारीख की आंखें तरस गईं और ये जुनूबी हिंद के मुसलमानों ने शेर व मैसूर के उन अल्फाज को बुला ही दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है, जिनको सुनकर आज भी काफिर कांप उठते हैं। सरजमीन गुजरात जहां कुफ्र और शिर के नारों के मुकाबले तकबीर की सदाएं गूंजी, उनको क्या हुआ कि तकबीर तो अब भी हो रही है लेकिन सोमनाथ पर लर्ज़ा तारी क्यों नहीं होता? ये वो सवालात हैं जो तारीख का एक तालिब इल्म हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछने का हक रखता है। आज जबकि दुनिया भर में जिहाद की सदाएं बुलंद हो रही हैं और हर खित्ते के मुसलमान अफगानिस्तान में जिहाद में शिरकत के बाद अपने अपने खित्तों में कुफरिया निजाम को खत्म करने के लिए जिहाद का आगाज कर चुके हैं, ऐसे वक्त में आलमी जिहादी क़यादत हिंदुस्तान के उलमा और आम मुसलमानों से ये पूछने में हक बजानिब है कि मुसलमान आने हिंद जिन्होंने हर दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ जिहाद का झंडा बुलंद किया, उलमाए हिंद जिन्होंने दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ सख्त तरीन हालात में भी अजियतों के बावजूद जिहाद को नहीं छोड़ा, लेकिन आज क्या हुआ कि जिहाद के मैदान मुसलमान हिंद से खाली नजर आते हैं। ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, ऐ हिंदुस्तान में बसने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आपको दिल्ली की जामा मस्जिद की अजमत आपका माजी याद दिलाती है। जामा मस्जिद के सामने खड़ा लाल किला हिंदुओं के हाथों तुम्हारे मगलूब होने और फसादात में गाजर मूलियों की तरह काट दिए जाने पर खून के आंसू रोता है। તો જે રીતે આ ઓડિયો ક્લિપ આપે સાંભળી જેની અંદર ભારતની અંદર રહેતા મુસ્લિમોને કેવી રીતે ઉકસાવવામાં આવ્યા હશે એ સંવાદ આપે સાંભળ્યો, જેની અંદર ભારતની અંદર જે મુસલમાનો એમ કહે છે કે અમે સુરક્ષિત છીએ, જે મુસલમાનો એમ કહે છે કે અમને કોઈ વાંધો નથી, એ મુસલમાનોને એમના વખતની અંદર કેવી રીતે જેહાદી ઝેર ઓકવવાનું જે કામ કાવતરું થતું હતું એની આ ઓડિયો ક્લિપ હતી ને 4 ઓડિયો ક્લિપ અત્યાર સુધી તમે સાંભળી કે જે ગુજરાત એટીએસના હાથે લાગી છે ને 4 ઓડિયો ક્લિપની અંદર ઝેર ઓકવામાં આવી રહ્યું છે ફક્ત જેહાદી ષડયંત્રને અંજામ આપવાના જેટલા પણ પુરાવા હતા અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત એટીએસના હાથે લાગ્યા છે ને હજુ બીજું કે આની અંદર ઘણું બધું એ અપડેટ મળી રહ્યું છે, કારણ કે અત્યાર સુધી ગઈકાલે જ્યારે ગુજરાત એટીએસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી ત્યારે એની અંદર એક એક પોઈન્ટ સમજવા જેવા હતા। એ પોઈન્ટની અંદર એ વાતનો ઉલ્લેખ હતો કે કેવી રીતે સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપને એક્ટિવ કરવામાં આવતા હતા, એની અંદર જેટલા પણ મુસ્લિમો હતા તેમને એડ કરવામાં આવતા હતા, એમની અંદર આ પ્રકારનું ઝેર ભેળવવામાં આવતું હતું, તેમના સુધી આ સંદેશો પહોંચાડવામાં આવતો હતો। ફરી એક વખત કહીશ કે આ 4 જે યુવાનો હતા તેમનું કામ આ પ્રકારના ગ્રુપ બનાવી આ પ્રકારની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને કેવી રીતે લોકો સુધી મેસેજ પહોંચાડવો કે આ પ્રકારની સ્થિતિ ભારતની અંદર રહેતા મુસ્લિમોની છે। બીજું કે હજુ આ શરૂઆત હતી, આ શરૂઆત કેટલા સમયથી હતી એ પણ અત્યારે ગુજરાત એટીએસ તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે વિચાર કરો કે આ જેટલા પણ પુરાવા મળ્યા અને એની અંદર જેટલી પણ હકીકત સામે આવી એના પરથી એટલું સ્પષ્ટ થઈ જતું હતું કે આ તમામ જેટલા પણ લોકો છે એમનો ઈરાદો નેક નથી અને એ વાતનો સ્પષ્ટ અહીં સંકેત મળે છે કે કયા પ્રકારનું આખું એક ષડયંત્ર ચાલતું હતું અને એનો પુરાવો મળ્યો છે। એક વિડીયો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર અત્યારે પીસીઆરની ટીમને કહીશું કે પ્લે કરે, જેની અંદર આપ જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે ગઈકાલે જ્યારે ગુજરાત એટીએસે આ જે 4 આતંકવાદીઓને ગુજરાત એટીએસ લઈને આવી પકડીને લઈને આવી ત્યારે એમને ખ્યાલ ન હતો અને આ તસવીરો પરથી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે તેમની અંદર આ પ્રકારનું ઝેર કોણ ભેળવતું હતું, આ લોકોને પ્રોત્સાહન કોનું હતું, શું જે વિદેશી ફંડિંગની વાત થઈ રહી છે આ ફક્ત 4 પકડાયા છે। હજુ ગુજરાતના નાના વિસ્તારો આપને યાદ હોય કે પંચમહાલની અંદર પણ આ પ્રકારની નાના જેટલા સેન્ટરો છે એવી પણ વિગતો છે કે ત્યાં પ્રકારે પણ આ પ્રકારની ગતિવિધિ થઈ શકે। મોડાસા કે જ્યાં સેન્ટર માનવામાં આવે છે, અરવલ્લીનું એક નાનું શહેર છે પણ ત્યાં આ પ્રકારના નેક્સસ ચાલતા હોવાની વિગતો સામે આવી છે। આપને યાદ હોય કે થોડા દિવસ પહેલા નડિયાદની અંદર પણ 2 યુવકો પકડાયા હતા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ પ્રકારની ગતિવિધિ કરતા હતા। રાજકોટની અંદર પણ જે 2 ભાઈઓ હતા એમને પણ
ચોટીલા મંદિરને બ્લાસ્ટ કરીને એને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી હતી. બીજું કે સુરતની અંદર પણ આ જ પ્રકારની એક મહિલા જ્યારે 2023ની અંદર પકડાય છે અને એના જે કનેક્શન આતંકવાદી ગતિવિધિ સાથેના સામે આવે છે સુમેરા, એનું કનેક્શન જ્યારે સામે આવ્યું હતું. એટલે કે ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારની ગતિવિધિ, આ પ્રકારના નેક્સસ કોણ ચલાવી રહ્યું છે એ પણ એક સૌથી મોટો તપાસનો વિષય. ગુજરાત એટીએસ તેના મૂળ સુધી પહોંચી છે. અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ હકીકતો સામે આવી એના પરથી એટલું સ્પષ્ટ છે કે આ આતંકવાદીઓ હતા, તેમના ઈરાદાઓ નેક ન હતા. તે ચોક્કસ કોઈને કોઈ એમના આકાના માધ્યમથી પોતાની વાત લોકો સુધી પહોંચાડતા હતા અને એની અંદર હતું ફક્ત જેહાદી ઝેર કે જેને ભેળવવામાં આવતું હતું. અને આ જે ઓડિયો ક્લિપ તમે જુઓ કે એક પણ જગ્યાએ જેટલા પણ મેસેજ અત્યારે આ જે ટીવી સ્ક્રીન પર અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો એની અંદર ક્યાંક શરિયતથી શહાદતની વાત થઈ રહી છે, ક્યાંક જે મુસ્લિમો છે જે ભારતની અંદર રહી રહ્યા છે એ મુસ્લિમોને કેવી રીતે એમના બાળકોની અંદર, તેમની અંદર કયા પ્રકારનું ઝેર આપવાનો પ્રયત્ન થતો હતો, તેમની અંદર ઝેર ભેળવવાનો પ્રયત્ન થતો હતો, એ આ પુરાવા અત્યાર સુધી આપણને મળ્યા. અને એની અંદરથી એટલું ચોક્કસ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આ જો આવનારા દિવસોમાં આ જો જેહાદી ઝેર વધારે ફેલાતું ગયું તે ચોક્કસ આપણા રાષ્ટ્રહિત માટે, દેશ હિત માટે ચોક્કસ એક ચિંતાનું કારણ. અને અત્યારે આ જ હકીકત રહે તો એ સ્વાભાવિક છે કે આના ઘણા એવા પરિબળો પણ અત્યારે સામે આવે. પણ હજુ આની અંદર એક એક પુરાવા અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો. વિડીયો, આપણી પાસે એક વિડીયો છે કે જેની અંદર એ વિડીયો તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે. અને આ જિહાદની એક લોકો જે રીતે મેસેજ કન્વે કરતા હતા, તેરે દરિયા મેં તૂફાન ક્યું નહીં હૈ, આ પ્રકારને મેસેજ અને એ ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે જો તમારા જે દેશની અંદર તમે રહો છો, મુસ્લિમ ભારતની અંદર જે મુસ્લિમો રહે છે એ મુસ્લિમો જ્યારે સામે તલવારો ઉગતી હોય, એ મુસ્લિમો સામે આ પ્રકારના કૃત્યો થતા હોય તો શા માટે તમે ચૂપ બેસી રહ્યા છો? આ એક મેસેજ ઉકસાવવાનો મેસેજ હતો. જો કે ભારતની અંદર અથવા તો એ પ્રકારની જે જગ્યાએ કેટલા પણ મુસ્લિમો રહે છે એ સહી સલામત છે, એમને કોઈ તકલીફ નથી. પણ આ પ્રકારના જેટલા પણ આતંકવાદી ગતિવિધિ સાથે સંકળાયેલા લોકો જ્યારે આ પ્રકારના કાવતરાઓની અંદર એક્ટિવ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સવાલ ઉભો થાય. ગઈકાલની ગુજરાત એટીએસની પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર જેટલા પણ પુરાવા હતા, જેટલી પણ હકીકતો હતી, એના પરથી એટલું ચોક્કસ સમજી શકાતું હતું કે આ લોકો એક ખાસ એમઓ સાથે આગળ વધતા હતા, એક ખાસ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી સાથે આગળ વધતા હતા અને એના આધારે આ પ્રકારના સંદેશાઓ એ લોકો સુધી પહોંચાડતા હતા. તેમનો ઈરાદો ભારતની અંદર આતંકવાદને વધારે ફેલાવવાનું, ભારતની અંદર રહેલા મુસ્લિમો સુધી પોતાની વાત એન પ્રકારે પહોંચાડવી. તમને યાદ હોય કે જ્યારે ફતવા પડતા હોય ત્યારે ફતવાની અંદર પણ કેટલીક જગ્યાએ આ પ્રકારના સંદેશાઓ એમને જાહેરમાં સંભળાવવામાં આવે છે. તેમની અંદર એ પ્રકારનું લોહી ઉકાળવામાં આવે છે કે જે દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તેમને પ્રોત્સાહન આપે. અને આ જે 4 લોકો હતા એમની ફક્ત અત્યારે આ ઓડિયો ક્લિપ સામે આવી છે કે જે મેસેજ તેમને અત્યાર સુધી જેટલા પણ ગ્રુપ્સમાં કર્યા હતા એ ગ્રુપ્સમાંથી જે ગુજરાત એટીએસે તપાસ કરી એની અંદરથી જેટલા પણ પુરાવા હાથ લાગ્યા એ પુરાવા અમે અત્યારે આપને બતાવી રહ્યા છે. પણ હજુ 14 દિવસના રિમાન્ડ પર છે 4 આતંકવાદીઓ અને આ 4 આતંકવાદીઓની પૂછપરછમાં હજુ પણ ઘણા ખુલાસા થશે. કારણ કે ગુજરાત એટીએસ હંમેશાથી આ પ્રકારના આતંકવાદી ગતિવિધિ કરનારા લોકોને સુધી પહોંચે છે, તેમને પકડે છે અને સાથે એમને જેલ ભેગા પણ કરે છે. પણ તપાસ અહીં અટકતી નથી. તપાસ હજુ ચાલુ છે. 14 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. આ રિમાન્ડની અંદર અનેક રાજ હજુ સામે આવશે અને એના આધારે સ્પષ્ટ થશે કે કેવી રીતની તેમની ગતિવિધિ હતી. બીજું, ગઈકાલે જ્યારે મોડાસાની અંદર અમારા સહયોગી સંકેત આ જે યુવક હતો એના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે એમના પરિવારજનોને પણ ખ્યાલ ન હતી કે તેમનો દીકરો અથવા તો તેમનો ભાઈ, એ પરિવાર કે જેની અંદર 10 લોકોનો એક પરિવાર છે, આ જે સૈફુલ્લાહ હતો એ એક ફર્નિચરની દુકાનમાં કામ કરતો હતો. ન તો એ ફર્નિચરના માલિકને પણ ખ્યાલ હશે કે સૈફુલ્લાહ અહીં રહીને આ પ્રકારના કાવતરા કરી રહ્યો છે. પરિવારના સભ્યોને કોઈ જાણ ન હતી. ઘર એનું જોવું, એ તસવીરો પણ અત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ પીસીઆરની ટીમને કહીશું કે એ સૈફુલ્લાહના ઘરની તસવીરો બતાવે જેથી એ પણ ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે આ લોકો આ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા વ્યક્તિ સુધી, એટલે કે નાના ગામડાઓ સુધી કેવી રીતે આતંકનું એક આખું નેટવર્ક ફેલાવું છે. જો આતંકના આ નેટવર્કને રોકીશું નહીં, જો આતંકના કનેક્ટિવિટીને તોડીશું નહીં તો આવનારા સમય માટે આપણા તમામ માટે ચિંતાનું કારણ હશે, દેશ માટે ચિંતાનું કારણ હશે. અને ગુજરાત એટીએસ આ તમામ જે આરોપીઓને પકડી રહી છે એમના પરથી આ જે વ્યક્તિ જોઈ રહ્યા છો એ 4 આતંકવાદીઓ, એક દિલ્હીનો છે, એક નોઈડાનો છે, યુપીના નોઈડાનો, એક છે અમદાવાદના ફતેવાડી વિસ્તારમાં રહેતો હતો એ, અને બીજો અરવલ્લીના મોડાસાનો એક યુવક કે જેની ઉંમર 20 થી
25 વર્ષની હતી અને 25 વર્ષની ઉંમર એ ઉંમર કે જ્યારે પોતાના સપનાઓને સાકાર કરવાના હોય, એ ઉંમર કે જ્યારે પરિવારનો સભ્ય બનીને પરિવારને મદદ કરવાની હોય, એ ઉંમરમાં આ ચારે આતંકવાદીઓ દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા અને એમની આ પૂછપરછમાં અત્યાર સુધી જેટલા પણ પુરાવા મળ્યા, જેટલી પણ હકીકત સામે આવી, એના પરથી એટલું ચોક્કસ સમજી શકાય કે આ એક સૌથી મોટું ષડયંત્ર હતું અને ગુજરાત એટીએસને આ ષડયંત્રમાં સફળતા મળી છે, પાર પાડ્યું અને આ ઓપરેશન પાર પાડીને ગુજરાત એટીએસ એક મોટું ઓપરેશન પણ પાર પાડ્યું છે. અને બીજું કે આની અંદર એક આપણી સાથે દક્ષેશ મહેતા જોડાયા છે અને વીએચપીના તે આગેવાન છે. દક્ષેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલો મારો આપનો સવાલ કે જે રીતે જેહાદી આખું એક ઝેર અત્યારે ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ગુજરાત એટીએસે જ્યારે એક મોટું આખું એક ઓપરેશન પાર પાડ્યું, મારો સીધો સવાલ આપને કે અત્યાર સુધી મેટ્રો સિટીની અંદર, મોટા મોટા શહેરોની અંદર આ પ્રકારના કનેક્ટિવિટી હોય, આ પ્રકારના કમ્યુનિકેશન થતા હોય, અથવા તો કોઈ વિદેશથી આવેલું અથવા તો કોઈ એ પ્રકારનો આતંકવાદી કે જેના નીચે પોતાની આખી એક ચેનલ ચલાવતો હોય, પણ તમે જુઓ કે અરવલ્લી જેવા નાના એવા મોડાસા શહેર સુધી આતંકવાદી એક્ટિવ થાય, બીજું કે ગ્રુપ સુધી મેસેજ પહોંચાડે, અને એ કેટલું એક તો ચિંતાનું કારણ, અને એક બીજું કે દેશ વિરોધી આ પ્રકારના કાવતરાઓ જે થઈ રહ્યા છે એ દેશ માટે કેટલું ચિંતા. જો સૌ પ્રથમ તો પહેલા તો ગુજરાત એટીએસને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ તરફથી એમને આપીએ છીએ આપણે, અને ગુજરાત સરકારને પણ અભિનંદન કે આવા કામોની પાછળ આવા જેહાદીઓને પકડવા માટે આટલી અતૂટ મહેનત કરે છે. એમને તો અભિનંદન એટલા માટે છે કે એમને આ આતંકવાદીઓની પાસે અલગ અલગ એમણે ટીમો બનાવી, ખૂબ મોટા અધિકારીઓ અને નાના પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે એમણે મોટી ટીમ બનાવી અને આ 4 લોકોને દબોચી લીધા છે. આ નેટવર્ક ખૂબ જ ગંભીર છે અને એને જોતા એવું લાગે છે કે આ તમે જુઓ, એક સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી છેક નાના સ્તર સુધી આ લોકોએ પહોંચાડ્યું છે. નાના લોકોને જિહાદ તરફ વાળવા આ લોકોને એ એક વસ્તુ એવી મળી ગઈ છે કે નાના માણસો કે જે લોકોને મનની અંદર, નાના બાળકોની અંદર કશું નથી, એવી આવી નાની ઉંમરના લોકોને કેટલા જિહાદી આ લોકોએ બનાવ્યા છે અને હિન્દુ અને સનાતન ધર્મ ઉપર કેટલું ઝેર ઓકે છે. આ ખૂબ ગંભીર વસ્તુ છે. આની ઉપર આવા બીજા કેટલા આવા લોકોની સાથે જોડાયેલા તત્વો હશે તો એ લોકોની પાછળ પણ આ એટીએસે બીજું પણ ધ્યાન દોરવું જોઈએ અને એ લોકોને પકડવા જોઈએ. આ એટલી ગંભીર બાબતો ધ્યાનમાં આવી છે કે આજે ગુજરાતના ખૂણે દેશની અંદર આ લોકોએ એક ષડયંત્ર આખું સામેલ કરી દીધું છે. પરંતુ એની અંદર તમે આ નાના ગામો અને નાના લોકો સુધી આ પહોંચી અને એ લોકોની મગજની અંદર કેટલું ઝેર અંદર ભેળવી અને આ કોમને લડાવવાની અને આ જે જિહાદ ફેલાવવાનું જે ષડયંત્ર છે, આ ષડયંત્ર અહીંયાથી માત્ર ગુજરાત અથવા આ 4 જણાથી અટકતું નથી. આખું આ ષડયંત્ર ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું છે આખું, અને એને કેન આ લોકોએ સીધું અંદર કરી દીધું. આ તમે જુઓ, તમે એક વસ્તુ કે જ્યારે દેશના ભાગલા થયા ત્યારે ધર્મના આધારે ભાગલા થયા, એ લોકોને આપણે સાચવ્યા છે, એ લોકોને સાથે રાખ્યા છે, તેમ છતાં પણ આજે એ લોકો અહીંયાથી આ રહી અને નાના માણસો સાથે એમ નાના જેમ બનીને રહ્યા અને આજે આ જિહાદ તરફ વળ્યા છે. આજે આ જિહાદ આ ખૂબ ગંભીર કાવતરું પકડ્યું છે અને હજુ આની ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે તો ખૂબ વધુમાં વધુ લોકો આમાંથી પકડાશે અને ખૂબ ઝીણવટભર્યું જોવાશે. તો પછી નાની જગ્યાઓમાં પણ આવા તંત્રોએ કેટલું ઝેર ફેલાવ્યું છે એનો ખ્યાલ આવશે. આ તાત્કાલિક ધોરણે ગુજરાત સરકારે આ મદ્રેસાઓ ઉપર પણ પ્રતિબંધ કરવો જોઈએ, આ જેહાદી તત્વોને પકડવા જોઈએ. નાના લોકો, આ જે લોકો છે અંદર જે જેટલા લોકોને સામેલ કર્યા છે એ લોકોને પણ આમાં પકડવા જોઈએ, એવી અમારી માગણી છે. બિલકુલ દક્ષેશભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો એક ચિંતાનો વિષય, ચિંતાનું કારણ એટલા માટે કારણ કે જો આ પ્રકારની ગતિવિધિ અત્યારે નહીં રોકીએ તો આવનારો સમય એ ચોક્કસ ચિંતાના કારણ સમાન હશે. દક્ષેશભાઈ એક સારી વાત કરી કે જે રીતે ગુજરાત સરકાર ગેરકાયદે જેટલી પણ પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી, એ કંડલા પર હોય, એ દ્વારકાના દરિયા કિનારે હોય, એ સોમનાથની આગળ એક્સેસ થયેલા હોય, એ તમામ લોકોને, કારણ કે જે રીતે લોકો એક્ટિવ થયા છે એ ચોક્કસ એક ચિંતાનું કારણ. અને આની અંદર એક તસવીર, જે ઓડિયો ક્લિપ છે એની અંદર એક ફ્લેગ દેખાઈ રહ્યો છે. એ ફ્લેગ
એ અલ કાયદા ઇન્ડિયાનો છે અને એની અંદર આ એ સાબિતી પુરાવો આપે છે કે કેવી રીતે આ લોકો એક્ટિવ હતા, કેવી રીતે એક્ટિવ થઈને આ પ્રકારના કાવતરાઓને અંજામ આપતા હતા અને તેમની ભૂમિકા કયા પ્રકારની હતી. એટલે ચોક્કસ અહીં સૌથી મોટી હકીકત એ છે કે જેટલા પણ પુરાવા અત્યાર સુધીમાં આપણને મળ્યા, જેટલી પણ હકીકતો મળી, એના પરથી એટલું ચોક્કસ સમજી શકાય કે આતંકવાદી ગતિવિધિ સાથે સંકળાયેલા લોકોના ઈરાદાઓ કયા પ્રકારના હતા, કેવી રીતે દેશ વિરોધી આખું એક નેક્સસ ચાલતું હતું અને એની અંદર યુવાનોને કેવી રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, કેવી રીતે યુવાનો પોતાની ઉંમરના લોકોની અંદર આ પ્રકારનું ઝેર ભેળવી રહ્યા છે, તે પણ એક સૌથી મોટું ચિંતાનું કારણ. અને આજે ગુજરાત એટીએસે જે સફળતા મેળવી છે ચોક્કસ સરાહનીય છે. ગુજરાત એટીએસની ટીમને પણ સલામ. પણ અહીં સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે કે કેવી રીતે જ્યારે સંપ્રદાયના વાડામાં આપણે પડી રહ્યા છે, જ્યારે સમાજને એક અલગ અલગ સમાજોની વચ્ચે વહેંચાઈ રહ્યા છે, ત્યારે એક વર્ગ એવો છે જે પોતાના ભાઈઓને એકજૂટ કરીને દેશ વિરોધી કૃત્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છે. એટલે ચોક્કસ આ એક ચિંતાનું કારણ છે અને હજુ પણ ગુજરાત એટીએસ આવનારા 14 દિવસ દરમિયાન એક લોકોની પૂછપરછ કરશે, તેમની સાથે સંકળાયેલી જે હકીકતો છે એની પૂછપરછ કરશે, તેમના અકાઉન્ટની લિંક શોધશે અને તેમના સુધી પહોંચવાનો પણ પ્રયત્ન કરશે. એટલે આવનાર દિવસોમાં હજુ પણ આખા કેસની અંદર ઘણા બધા એવા ખુલાસા થશે. એના પરથી એટલું ચોક્કસ સમજી શકાય કે આ એક મોટું કાવતરું છે જેનો પર્દાફાશ ગુજરાત એટીએસે કર્યો છે અને આ એક મોટી સફળતા છે જેના આધારે એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે આ એક મોટી સફળતા ગુજરાત એટીએસને મળી છે અને એના આધારે આ એક મોટું અપડેટ અત્યારે આપણને મળી રહ્યું છે. હાલ સમય થયો છે નાનકડા વિરામનો. આપ ક્યાંય જતા નહીં. આ સમાચાર, એની હકીકત અને તમામ પુરાવા સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.